प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है थोड़ा पोलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र +2 जोड़ा सितंबर का प्रख्या होना उसके एक ब्रीफ डिस्कशन च पूरे सिलेबस विचों ब्रीफ दे विच थोड़ा बहुत दसांगा तो जो तुसी करना है जिवें करना है राइट। उस तो इलावा क्वेश्चन पेपर के बारे थोड़ी जी डिस्कशन राइट। तो सब तो पहला क्वेश्चनस तुहानूं 40 कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो MCQ बेस्ड होंगे, MCQs आएंगे, एक नंबर के क्वेश्चन होंगे। और जी कैटेगरी क्वेश्चन की होएगी वो होएगी 20 क्वेश्चन होंगे नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, 10 होएगी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन एंड 10 होएगी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन। होपफुली ये चारों तरह के तीनों तरह के क्वेश्चन बारे तुहानूं थोड़े टीचर्स ने दस्सिया होना। तो ये जिहड़े हुंदे फैक्चुअल क्वेश्चन हुंदे ने ये उस चैप्टर नूं किवें तुसीं अप्लाई कर सकते हो, डे टू डे लाइफ नाल संबंधित हो सकते हैं। और ये जिहड़े है तुसीं उस चैप्टर तो समझ के उसनूं पढ़न तो बाद की सिक्ख्या है वो उहदे नाल संबंधित क्वेश्चन हो सकते हैं। आओ गल करते हैं अगे। थोड़ा जिहड़ा सिलेबस है जिहड़ा पेपर है वो आएगा 25% जिहड़ा पेपर आएगा, यानी कि 40 चों 10 क्वेश्चन आएंगे अप्रैल मई के सिलेबस के विचों। अप्रैल मई के 3 चैप्टर असीं कीता सीगा, तुहानूं याद होएगा राजनीतिक प्रणाली ते राज पार्ट ए दे विचों, पार्ट बी दे विचों कीता सी संसदीय ढांचा ते भारतीय लोकतंत्र दीयां चुनौतियां ते विशेषतावां, समस्या चुनौतियां ते विशेषतावां राइट। ये 10 क्वेश्चन तुहानूं पूछे जाएंगे, यानी कि 25% वेटेज चले गया 40 चों। उस तो बाद 75% जो वेटेज गया है 30% जो पूछे जाएंगे वो थोड़े जुलाई अगस्त सिलेबस चो पूछे जाएंगे, जुलाई टू अगस्त के सिलेबस च। और ये चैप्टर है उदारवाद, मार्क्सवाद, गांधीवाद तो पंचायती राज, ये 4 चैप्टर है। ये 3 चैप्टर है पार्ट ए चो तो 1 चैप्टर है पार्ट बी चो। तो थोड़ा जिहा ब्रीफ से गल कर लें। उदारवाद की है बेसिकली लिबर्टी की गल करता है, आज़ादी की गल करता है, स्वतंत्रता की गल करता है। और उदारवाद स्वतंत्रता का दूजा नाम है। 3 तरह के उदारवाद है, पुरातन क्लासिकल उदारवाद, मॉडर्न उदारवाद यानी कि आधुनिक उदारवाद ते नव उदारवाद। 3 तरह के उदारवाद है। अगर गल करिए पुरातन उदारवाद की तो ये बेहद स्वतंत्रता देने के विश्वास रखते हैं, स्वतंत्र ते खुला व्यापार की गल करते हैं, राज जरूरी बुराई मनते राज नूं, ते अधिकार जिहड़े है कुदरती हुंदे ने। ये मेन पॉइंट्स है ये, बाकी सारे पॉइंट्स आधुनिक नाल ये मेल खाते हैं। नव उस तो बाद जिहड़ा मॉडर्न उदारवाद है, आधुनिक उदारवाद की गल करते हैं तो सीमित स्वतंत्रता की गल करते हैं, नियमबद्ध अर्थव्यवस्था की गल करते हैं, ये आधुनिक ने। नव उदारवाद लिखा गया है आधुनिक। आधुनिक उस तो बाद राज जरूरी संस्था मानते हैं, राज जिहड़ा है अधिकार राज विच ही संभव है कहते हैं। उस तो बाद राज नूं लोगों के जीवन लिए वध तो वध काम करना चाहिए, वैलफेयर के काम करने चाहिए, ये है मेन। अगर दोनों की समानतावां की गल करते हैं तो दोनों मानववाद के विश्वास रखते हैं, यानी कि क्लासिकल उदारवाद ते आधुनिक उदारवाद। उस तो बाद मनुख की तर्कशीलता में विश्वास रखते हैं, बहुलवादी समाज में विश्वास रखते हैं, बराबर वोट हक देने के अधिकार के विश्वास रखते हैं, धर्म निरपक्षता के विश्वास रखते हैं। जबकि नव उदारवाद की गल करिए तो नव उदारवाद दोबारा तो खुले व्यापार की गल करता है, खुला संसार की गल करता है, तरक्की के समान मौके की गल करता है, आर्थिक स्वतंत्रता की गल करता है, खुला आयात निर्यात की गल करता है, तो आर्थिक संस्थावां नूं वध तो वध जिहड़ी है ओपननेस दी जानी चाहिए, फ्रीडम दी जाती है, वो गल करते हैं। ये मेनली सपोर्टर है कि लिबरलाइजेशन के, प्राइवेटाइजेशन के, ग्लोबलाइजेशन की। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिहड़ा है 1995 फॉर्म होया सी, वो इसका मुख्य समर्थक है। इस तो इलावा होर भी बहुत समर्थक है जो तुसीं ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। गल करते हैं मार्क्सवाद की। तो मार्क्सवाद पूंजीवाद के खिलाफ है, निजीकरण के खिलाफ है। ये मार्क्सवाद वादू स्वतंत्रता के भी खिलाफ है। और ये मार्क्सवाद के अकॉर्डिंग समाज के 2 श्रेणियों में हमेशा विरोध रहिंदा, तनाव रहिंदा है। एक पैसे वाले है, एक पैसे तो बिना है। तनाव का कारण बेसिकली पैसा है, आर्थिक मजबूती होने की,
ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੁਨਾਫਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੁਨਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧੂ ਮੁੱਲ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਵਾਧੂ ਮੁੱਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੁਨਰ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਨ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ, ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਤਾ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਸਾਮਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਰਕਸ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਗਾਂਧੀਵਾਦ ਹੈ। ਗਾਂਧੀਵਾਦ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਲਗਾਵ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੋਂ। ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਏ, ਟੋਲਸਟॉय ਹੈ, ਰਸਕਿਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਆਦਰਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਸਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਧਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹੱਥੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਣ ਹੈ। ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨੂੰ, ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ, ਅਹਿੰਸਾ ਨੂੰ, ਬਦਲਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇਹ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸੱਤਿਆਪ੍ਰਸ ਆਗ੍ਰਹਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੱਤ ਲਈ ਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੁਰੂ ਸਨ ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਖਲੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ। ਔਰ ਚੰਗੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਚੰਗੇ ਸਾਧਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕਰਤੱਵਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ, ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਚੈਪਟਰ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸ਼ੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਉਹ 73ਵੀਂ ਸ਼ੋਧ ਸੀ, 1993 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਾਗ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ, 11 ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ 3 ਪੱਧਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ, ਪੰਚਾਇਤ, ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਉਹ 1994 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤ ਆਪ ਕਰਨ, ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਆਪ ਕਰਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਆਉਂਦੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨੋਮੀਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਐਕਸ ਆਫਿਸਿਓ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੈਂਬਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ BDPO ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ 'ਤੇ ਹੈ EDC ਹੁੰਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ AC। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਂਡੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਾਰਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੱਕ ਕੰਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਟਬਾਜੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਪੇਂਡੂ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 50% ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ 20% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਤਾਂ 1 ਸੀਟ ਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈ। ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ
ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1/3 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸਰਪੰਚ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚੋਂ। ਕਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੁਛ ਕਰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕਰਜ਼ੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਔਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਮਦਨ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਸਰੋਤ ਹੈਗੇ। ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਅਸਲੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਕਰੂਪਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਹੋਮੋਜੈਨਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਚੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਤੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਤੱਤ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਤੀ, ਧਰਮ, ਸਭ ਤੱਤ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਹੋਣ ਔਰ ਫਰੀडम 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਸਟੇਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਔਰ ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਨਿਕਾਸ ਦੋ ਕੰਮ ਦੱਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ। ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਜ, ਰਾਈਟ, ਨਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਹੈਗੇ ਔਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਚ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੇਨ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਬਰੀਫ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂ। ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।